A very good morning to everyone. We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. Right? So let's proceed with the journey through the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. So today we are starting a new part of the chapter Pranakrishna, Adhar Tarak and Vaikuntha. Right? So let's proceed. Today we are going to know who is Vaikuntha. Vaikuntha or Vaikuntho Nath Sanyal had religious tendencies in his boyhood, but later on he became skeptical. He was fortunate, however, in meeting a real teacher of the Vedanta and was referred by him to Sri Ramakrishna. At first, he hesitated about going to Dakshineshwar, but finally went with a devotee of the master. He was profoundly impressed. In the master's presence, he felt a peace and blessedness which he had never known before in his life. The oftener he went to Dakshineshwar, the more he came under the divine spell of Sri Ramakrishna. One day, pointing to a picture of Sri Gauranga's Sankirtan party that hung in his room, Sri Ramakrishna said to Vaikuntha, "See how these people are surcharged with divine emotion." "But sir, they are all vulgar people." "What do you mean? You must never say that again." "Why, sir? I am a man of Nudia, and I know that the Vaishnavas are generally recruited from the lower classes." "You hail from Nudia? Then I bow to you a second time." "Well, Ram and others call this," meaning himself, "an incarnation of God. What do you think? That is not great compliment, I would say." "You surprise me. Why do you think it is not a great compliment?" "Because, sir, an incarnation is a more or less partial manifestation of God, and I look upon you as the great Shiva himself." "Well, yes, I think so. I cannot help it. You asked me to meditate on Shiva, but in spite of repeated attempts, I cannot do so. Whenever I sit down to meditate, your smiling face comes before me, and I cannot replace it, nor do I feel inclined to do so with that of Shiva. Therefore, I think of you as Shiva." Sri Ramakrishna then started to smile, and he replied, "You astonished me. You astonish me, but I know that I am not equal even to a tiny hair of your body. Well, I have been very anxious about you, but today I am satisfied." It was the boy's acceptance of him as the highest spiritual ideal that set the master at rest. This was a common way with him of ascertaining a disciple's religious outlook. So let's start with the Bangla অনুবাদ। বন্ধুরা কেমন আছেন সকলে? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, তাই তো? তাহলে আসুন শুরু করি। রামকৃষ্ণদেবের যে জীবনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেই জীবনের পরবর্তী অংশ আমরা একটা অধ্যায়ের থেকে পড়ছি। সেই অধ্যায়ে আমরা দেখে নিয়েছি প্রাণকৃষ্ণ, অধর এবং তারকের সাথে, এদের মতো বিদ্বজ্জনদের সাথে রামকৃষ্ণদেবের কীভাবে দেখা সাক্ষাৎ হয়। এবং আজ আমরা জানব বৈকুণ্ঠ কে বা বৈকুণ্ঠ ও এই চরিত্রটির সাথে কিভাবে রামকৃষ্ণদেবের দেখা হয়েছিল এবং তারপর কি হলো। তো বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল খুবই ধর্মানুলম্বী বলা যায়, বা আধ্যাত্মিকতার দিকে তার একটা টান ছিলই ছোটোবেলা থেকে, কিন্তু ধীরে ধীরে তার একটা সন্দেহ জাগে মনে। তো কিন্তু তিনি খুব ভাগ্যশালী ছিলেন যে তিনি একজন সত্যিকারের বেদান্তবিদের সাথে তার দেখা হয় এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে তাকে পাঠান। তো প্রথমে একটু দ্বিধায় ছিলেন যে দক্ষিণেশ্বরে তিনি যাবেন কি না। তো
তো যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণদেবেরই একজন কি বলবো ভক্তের সাথে তিনি যান সেখানে। তো তিনি প্রথমে গিয়েই সেখানে তার প্রতি একটা টান অনুভব করেন, মানে খুবই তিনি মোহিত হয়ে যান রামকৃষ্ণদেবের থেকে। রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে যতক্ষণ তিনি কাটান, সেই যে অনুভূতিটা, সেটা তাকে একটা অদ্ভুত ধরনের শান্তি আর একটা আশীর্বাদপূর্ণ একটা শান্তিময় একটা পরিস্থিতি তাকে দেয়, যেটা তিনি এর আগে কোনোদিন বোধ করেননি আর কারোর সাক্ষাতে। তো যত তিনি যেতে থাকেন ততই ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তার যে একটা কি বলবো একটা যে টান, সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এবং একদিন রামকৃষ্ণদেব একটা তার ঘরে একটা ছবি টাঙানো ছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সবাই তা পার্ষদরা মিলে যাচ্ছে সংকীর্তন করতে করতে। তো সেই ছবিটা দেখাতে দেখাতে বলছেন যে দেখো এরা কীরকম ভগবত আনন্দে লীন হয়ে রয়েছে, মানে এরা কতটা টৈটুম্বুর হয়ে রয়েছে ভগবত প্রেমে। তো তখন বৈকুণ্ঠ হঠাৎ করে বলেন যে কিন্তু প্রভু, আমার তো এদেরকে ভালগার লাগছে, মানে বাজে লাগছে এদেরকে দেখে। তখন রামকৃষ্ণদেব বলছে, আরে বাপরে, এরকমভাবে বলছো কেন, তুমি এরকম আর কখনো বলো না। তো বৈকুণ্ঠ তার উত্তরে বলছেন যে প্রভু যে বলছেন যে প্রভু, আমি তো নদিয়ার লোক, তাই জন্য আমি জানি যে বৈষ্ণব যারা হয় সাধারণত তাদেরকে যারা নিচু জাতি তাদেরকেই নির্বাচিত করা হয়। তো রামকৃষ্ণদেব তার কথার মধ্যে কি রয়েছে সেগুলো না ধরে উনি বললেন যে তুমি নদিয়ার লোক, তাহলে তোমায় আর একবার প্রণাম করি। সাধারণত যেই নতুন দেখা করতে আসতেন তাকে একবার তিনি প্রণাম করতেন। তো যখনই প্রথম দেখতেন তখনই একবার প্রণাম করতেন। তো যাই হোক, তারপরেও তিনি বলছেন যে যে রাম এবং আর অন্যেরা তারপর নিজেকে দেখিয়ে বলছে যে এই শরীরটা ভগবানের একটা কি বলবো অবতার। তখন তা তোমার কি মনে হয়? তো বৈকুণ্ঠ উত্তরে বলছে যে আমার মনে হয় না এটা একটা খুব বড় তকমা বা উপাধি। তো উনি একটু তখন রামকৃষ্ণদেব তখন বলছেন, আচ্ছা তুমি তো আমায় চমকে দিলে, কেন তোমার মনে হয় এটা একটা ভালো উপাধি নয়? তখন বৈকুণ্ঠ বলছেন যে কারণ যদি কেউ অবতার হয় তাহলে তার মধ্যে, এটা হয়তো আপনারা প্রত্যেকেই জানবেন যে কতগুলো কলা থাকে, তাই না? 16 কলা পূর্ণ হলে তবে সেই রকমই যে কোনো অবতারই মনুষ্য দেহে বলা হয় যে ভগবানের যে সবগুলো যে কলা সেগুলো প্রকাশ করতে পারে না। এইভাবেই কলার বিচারে দেখা হয় যে সবচেয়ে বড় বেশি বোধ, আমি যদি ভুল না বলে থাকি, 11টা কলা অবধি অবতারের মধ্যে থাকে। তো যাই হোক, এইরকমই বলছে যে তাহলে তার কিছু গুণ তো মানে কিছু গুণ অপ্রকাশিতই থাকবে। তো তখন বৈকুণ্ঠ বলছে যে কিন্তু আমি তো আপনাকে শিব দেখি, আপনি কারোর, আমি তো আপনাকে কোনো ওই আংশিক প্রকাশ হিসাবে দেখি না, আমি তো আপনাকে পূর্ণ প্রকাশ হিসাবেই বুঝি, এবং আমি দেখি যে আপনি শিব নিজে। তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন, হ্যাঁ তাই? তো বৈকুণ্ঠ আরও ব্যাখ্যা করেন যে দেখুন, আপনি আমাকে বলেছেন যে শিবেরতে ধ্যান করতে, শিবকে ধ্যানে নিয়ে শিবের ধ্যান করতে। তো আমি শিবের ধ্যান করতে যতবারই বসি আপনার হাস্যময় মুখটা আসে, এবং সেটাকে যে সরিয়ে শিবের মুখ বসাবো সেরকম, মানে সেটা দেখতেও ভালো লাগে। আর কখন আমি যতবারই চেষ্টা করেছি আপনাকেই দেখেছি, আর সেইখান থেকে শিবের দিক থেকে সরে গিয়ে, মানে শিবের দিক থেকে নয়, রামকৃষ্ণদেবের মুখটাকে সরিয়ে শিবের মুখ বসাবো, সেইটারও কিন্তু ইচ্ছা কখনো হয়নি। তাই জন্য আমি মনে করি যে আপনি শিবই। তখন রামকৃষ্ণদেব হাসতে হাসতে বলছেন যে তুমি আমায় অবাক করলে, কিন্তু আমি এখন জানি যে আমি তোমার একটা ছোট্ট, মানে দেহের একটা ছোট্ট রোমেরও বরাবর নই, তোমার দেহের একটা ছোট্ট রোমেরও বরাবর নই। কিন্তু আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল, কিন্তু আজ আমি খুবই তৃপ্ত। তো এই যে ছেলেটি, মানে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, ইনি যে রামকৃষ্ণদেবকে সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে, মানে আধ্যাত্মিক সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে সেই অনুযায়ী তাকে গুরু হিসাবে যে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সেই জায়গায় বসিয়েছেন, সেটাই ছিল তার জন্য খুব বেশি, মানে খুব বড়
একটা তৃপ্তির জায়গা। তো এটা আমার যেটুকুনি মনে হয়েছে যে এই যে মানুষটা সবার মধ্যে থেকে দেখতে পাচ্ছে, এর আগে আমরা পড়েছি রামকৃষ্ণদেব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন যে আস্তে আস্তে ওই যত বদগুণ আছে আস্তে আস্তে ঝরে যেতে থাকে। যেমন ধরুন তাল গাছ বা নারকেল গাছের শুকনো পাতাগুলো যেগুলো লেগে থাকে, মানে যে কুসংস্কারগুলো আধ্যাত্মের দিকে চলতে থাকলে বা একটা সদ্গুণকে যদি আমরা অনুশীলন করতে থাকি তখন ওই বদগুণগুলো আস্তে আস্তে ঝরে যেতে থাকে। তো তিনি তখন বুঝলেন যে ও ঠিক রাস্তায় আছে। আমার যেটা মনে হয়েছে যে ঠিক রাস্তায় তো আছে, কাউকে তো একটা মেনে নিয়েছে, ওই একটা খুঁটি ধরেছে মানে এবার সে চলতেই থাকবে। হ্যাঁ, হতে পারে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল যে কত বড় আধ্যাত্মিক ছিলেন সেটা বোঝার মতো থাক আমার নেই, রামকৃষ্ণদেবের ছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের তো ছিলই। তো যাই হোক, আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম, আবার শুরু করব নতুন অধ্যায় নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন এবং প্রার্থনায় থাকবেন। সো টুডে আই এম স্টপিং হিয়ার মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। সো টুডে we have learned how one little kid, not kid, how a little boy or a little man, whatever we must say, that Boikuntho has satisfied Sri Ramakrishna by passing his exam, right? So we will meet again with a new chapter, with a new beginning. Till then, be happy, be jolly, and keep praying.